صدق اللہ العظیم۔ میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنا دین اور دین کا کام دیا ہے، یہ ایک نعمت ہے، ایک انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور جس طرح یہ ایک نعمت انعام ہے ایسے ہی اللہ کی ایک امانت بھی ہے۔ اس نعمت کا شکر بھی کرنا ہے اور اس امانت کی حفاظت بھی کرنی ہے، تاکہ یہ امانت جو ہے جن جن کا حق ہے ان تک چلی جائے، پہنچ جائے، کیونکہ امانت تو اس کے اہل تک پہنچانا ضروری ہے۔ اس لیے یہ ایک نعمت بھی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت بھی ہے۔ یہ کسی کی اپنی چیز نہیں ہے، دین اللہ کا ہے، کام اللہ کا ہے، اور یہ سب کے لیے ہے۔ جیسے آسمان کا پانی سب کی حیات کا ذریعہ ہے، ایسے دین جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے وہ سب کی کامیابی کا راستہ ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، یہی ایک راستہ ہے کہ دین کے راستے سے اللہ اپنے بندوں کو کامیاب کریں گے، اور بے دینی سے ہر کوئی نامراد اور ناکام بنے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم دوست اور بزرگوں، پریوارن যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদেরকে দিন দিচ্ছেন এবং দিনের কাজ দিচ্ছেন, দিনের কাম দিচ্ছেন আল্লাহ তাআলা, এটা বহুত বড় নিয়ামত আল্লাহ তাআলার, বহুত বড় ইনাম আল্লাহ তাআলার। এমনি ভাবে সাথে সাথে এক আমানতও দিচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। আর আমানতের মাসলা হলো যে আমানত তার পাওনাদারের কাছে, যে আমানত রাখছে তার কাছে পৌঁছায় দিতে হয়। তো যখন মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ দিন এবং দিনের কাজ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিচ্ছেন, এর শুকরও করা দরকার, আর এর সাথে সাথে এই আমানত মানুষের কাছে পৌঁছাওয়া, অন্যের কাছে পৌঁছায় দেওয়া দরকার, যার এই আমানত তার কাছে পৌঁছায় দিতে হবে। যেমন আসমান থেকে আল্লাহ তাআলা বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এই পানির মধ্যে সব জিনিসের হায়াত রাখছেন, ঠিক এমনি ভাবে আল্লাহ তাআলা দিনের মধ্যেও সব জিনিস, সব মানুষের জন্য কামিয়াবি রাখছেন। সর্বস্তরের মানুষের জন্য কামিয়াবির রাস্তা দিন। দিনের উপরে জিন্দগি আসবে তো মানুষ দুনিয়াতে কামিয়াব হয়ে যাবে, আখিরাতে কামিয়াব হয়ে যাবে। আর দিন ছাড়া কোনো রাস্তা নাই কামিয়াব হওয়ার। পানি ছাড়া যেরকম দুনিয়াতে কোনো জিনিসই বাঁচে না, দিন ছাড়াও কোনো জিনিস বাঁচবে না, কেউ বাঁচবে না, ধ্বংস হবে। আর পানি যেরকম সব জিনিসের জন্য হায়াতের এবং সব জিনিসের বাঁচার উপায়, ঠিক এরকম ভাবে দিন ও সব মানুষের বাঁচার উপায়। তো যখন এই দিন জিন্দগিতে আসবে তো জিন্দগিতে কামিয়াবি আসবে। এই দিন মানুষের কাছে পৌঁছাইতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিন দিচ্ছেন, দিনের কাম দিচ্ছেন, এটা আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের শুকর আদায় করতে হবে যে এত বড় নিয়ামত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিচ্ছেন। সাথে সাথে এই দিন সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছাইতে হবে, যাতে সবাই এই দিনের দ্বারা তাদের जिंदगी कामयाब बनाते। ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے سامنے ایک مثال کے طور پر بات فرمائی کہ آدمی کا دین اور آدمی کی دنیا اور آدمی کے رشتے دار، اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کسی آدمی کے تین بھائی ہوں، اور جب یہ مرنے لگا تو اپنے تین بھائیوں کو بلایا کہ بھئی میری جو حالت ہے وہ تم دیکھ رہے ہو کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب یہاں واپس آنا نہیں ہے، تو تم میری کیا خدمت کر سکتے ہو اس حالت میں؟ یہ حدیث کا خلاصہ ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں تو آپ کی یہ خدمت کر سکتا ہوں کہ جب تک آپ ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، جب آپ نہیں ہوں گے تو میری کوئی جگہ دوسری ہوگی۔ دوسرے بھائی سے پوچھا کہ تم میری کیا مدد کر سکتے ہو اس کٹھن گھڑی میں؟
دوسرے بھائی نے کہا کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا تو نہلاؤں گا، کفناؤں گا، دفناؤں گا، قبر تک پہنچ جاؤں گا، آپ کا ذکر خیر آپ کے بات کرتا رہوں گا، یہ میرا کام ہوگا۔ تیسرے بھائی سے پوچھا کہ تم کیا کرو گے؟ کہ میں یہ کروں گا کہ جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو آپ کے ساتھ جاؤں گا، آپ کی قبر میں میں آپ کے ساتھ رہوں گا، اور جب حشر ہوگا تو حشر میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، یہاں تک کہ آپ کو جنت میں پہنچنے تک آپ کا ساتھ میرا، جنت میں پہنچنے تک میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ تین بھائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کو منطبق کیا کہ پہلا بھائی تو آدمی کا مال ہے، اس کے اسباب جائیداد ہے، کہ اس کا تو ساتھ اتنا ہے جب تک زندہ ہے یہ اس کا مالک ہے، جب زندہ نہیں تو وہ دوسرے کے ملک میں چلا جائے گا، یہ اس کا مال اسباب ہے۔ دوسرا بھائی جو قبر تک جانے کو تیار ہے کہ وہ اس کے عزیز رشتہ دار ہیں، اعزا اقربا، وہ آخری طور رخصت کر کے واپس آ جاتے ہیں، جو اس کا اعزا اقربا ہے، اولاد ہیں۔ تیسرا بھائی جو اس کے ساتھ رہنے کو تیار ہے جنت تک، وہ اس کا دین ہے، وہ اس کا دین ہے کہ دین اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، یہ ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ دین بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، خصوص مثال سمجھائی تفصیل سے۔ عبداللہ ابن کرز ایک صحابی تھے، انہوں نے پوری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی اور آپ کی پوری حدیث کو نظم میں اتارا، نظم بنایا اس کا اشعار میں، اور لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے، اور لوگ بہت روتے تھے اور بہت متاثر ہوتے تھے اس مثال سے کہ آدمی کے ساتھ اس کا دین ہی رہے گا، باقی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں رہے گی۔ بھائی میرے محترم دوستو، বলেন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সাহাবাদেরকে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেন। উদাহরণটা ছিল এরকম যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে একজন লোক, তার তিন ভাই, তো ওই লোকটার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়ে গেল। এই সময় সে তার তিন ভাইকে ডাকলো। এক ভাইকে জিজ্ঞাসা করলো, দেখতেছো আমার এই অবস্থা, আমি মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছি, এরকম কঠিন অবস্থায় তুমি আমার কি খেদমত করতে পারো, কি সাহায্য করতে পারো? তো সে বলল যে যতক্ষণ আপনার হায়াত আছে, যতক্ষণ আপনি জীবিত আছেন, ততক্ষণ আমি আপনার সঙ্গে আছি, আর যখন আপনার মৃত্যু হয়ে যাবে তো আমি অন্যত্র চলে যাব, অন্যের কাছে চলে যাব। দ্বিতীয় ভাইকে জিজ্ঞাসা করলো যে তুমি কি করতে পারো? সে ভাই বলল যে আপনার যখন মৃত্যু হয়ে যাবে তো আপনাকে গোসল দিব, কাফন পরাইব, কবরস্থান পর্যন্ত নিয়ে যাব, সেখানে আপনাকে দাফন করব, তারপরে ফিরে আসব। তৃতীয় ভাই তাকে জিজ্ঞাসা করলো তুমি কি করতে পারো? সে বলল যে আমি আপনার সঙ্গে কবরে থাকবো, যখন অন্যান্যরা সবাই ফিরে আসবে আমি আপনার সঙ্গে কবরে থাকবো, যতক্ষণ জীবিত আছেন আপনার সঙ্গে আসি, যখন কবরে যাবেন কবরে আপনার সঙ্গে থাকবো, এবং হাসরের ময়দানে যখন আপনি উঠবেন তো আপনার সঙ্গে থাকবো, যতক্ষণ আপনি জান্নাতে না পৌঁছছেন ততক্ষণ আমি আপনার সঙ্গে আছি। এরপরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উদাহরণটাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। বলে যে প্রথম ভাই যে সে হলো তার মাল, তার জায়গা জমিন, তার সম্পদ, এগুলি হলো ওই প্রথম ভাই। যতক্ষণ সে জীবিত আছে ততক্ষণ তার মালিকানাধীন আছে, আর যখন সে মারা যাবে তো এটা তার অন্য ওয়ারিসদের হাতে চলে যাবে, অন্যদের হাতে চলে যাবে, অন্যরা এটার মালিক হয়ে যাবে। দ্বিতীয় ভাই বলে সে হলো মানুষের আত্মীয় স্বজন। বলে যখন যে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেউ মারা গেলে তার গোসল দেয়, তাকে কাফন দেয়, তাকে কবর পর্যন্ত পৌঁছায়, সেখানে কবরে দাফন করে, তারপরে তারা ফিরে আসে। তো এই দ্বিতীয় ভাই হলো
আত্মীয় স্বজন, এর উদাহরণ হলো আত্মীয় স্বজনের। আবার তৃতীয় ভাই যে সেটা হলো তার দিন, দিন তার সঙ্গে কবরে থাকবে, হাসরে থাকবে, জান্নাতে পৌঁছা পর্যন্ত তার সঙ্গে দিন থাকবে। সেই জন্য বলেন যে ভাই সবচেয়ে উপকারী 3 নম্বর ভাই আর দিনই হইল। সেই জন্য উনি বলতেছেন যে দিন আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বড় নেই।